Students, last time we have started with drilling, and we have seen the tool which is used for drilling is known as a drill or a drill bit, it is known as. So earlier it was the flat drill or the spade drill, it is known as, and the section of that drill cutting edge is flat, that's why it was flat. So that flat drills were nowadays they are not used because of the problem of the material which is coming out because of the cutting may not escape in say readily with the help of flat drills, as the drill bits nowadays they are used as the twist drills, or the flutes are cut on the edges of the drill bit. So these are the flat drills which were used earlier, but nowadays they are not used. So this is from where the drill bits are changed, and nowadays we are using twist drills or the spiral drills. That may be spiral flutes cut or helical flutes cut. So this we have seen last time, the classification of the drill bits. Then the mainly used drills are twist drills. This also we have seen last time. So twist drills are most commonly used tool in modern drilling practice. Almost in all the drilling operations we use twist drills. So you must have seen, all of you, it is very commonly used. So it consists of a cylindrical body carrying two spiral flutes cut on it. So you can see on both sides there are flutes cut on the cylindrical body of the drill. So twist drills are usually made of HSS. Sometimes it may be high carbon steel, but the most of the time it is high speed steel because it can cut almost any of the material. It can drill the hole very easily. High speed steel. So they are made in various sizes to suit the work. So depending on what diameter hole you want in the workpiece, so we can have that drill. So it is a wide range of drill available as per the dimensions, and it can have a tapered shank or a flat shank or a parallel shank. So here the nomenclature is shown that we have seen last time. So this is the structure of the drill bit and the parts which are given on this. So we can see there is a tongue which is coming in contact with the chuck, drill chuck. Then there is a shank which is tapered shank, which is providing the surface to hold the drill in the chuck. Then there is the neck. The neck is a part in between shank and the cutting or that body of the drill bit. Then here from it starts the body of the drill bit. So here we can see the flute length, the body length, the flutes. Flutes are the passages which are cut, or we can say त्याच्यावर अशा स्पायरल नाल्या कट केलेल्या असतात. कशासाठी? की जेव्हा आपण ड्रिल करतो, तर ड्रिल करताना जेव्हा आपण ते ड्रिल बीट आपण वर्कपीसमध्ये हळूहळू फीड करतो, तेव्हा जेव्हा होल होतं तेव्हा त्या होल होत असल्यामुळे जे मटेरियल बाहेर निघतं ते मटेरियल आतमध्ये ट्रॅप नाही झालं पाहिजे, ते आतमध्येच नाही राहिलं पाहिजे, ते बाहेर निघालं पाहिजे. त्याच्यासाठी ह्या फ्लूट्स दिलेल्या असतात. अँड दी मटेरियल विच इज कट बिकॉज ऑफ द ड्रिलिंग, it comes out through these flutes very easily, and it facilitates the easy drilling. So that's why nowadays these twist drills are used. So there is a body clearance. Then body clearance is used for the reducing the friction.
Then the land is there. Land is the surface shown here. So this is what is the various things given on the twist drill. So here we can find out in the left hand side, we can see the land, the diameter of on land, then depth of the body clearance. So that body clearance is there, small body clearance, to give to allow or to reduce the friction during cutting. So this is known as dead center or chisel edge. The last end point of this is known as chisel edge. These are the flutes cut. 2 flutes are cut. Then you can see the various angles, the rake or helix angle. What is this rake angle? What is this lip clearance angle? Point cutting edge angle or point angle? Then this cheese edge angle. All these angles we will see, and what are the significance? What is the significance of all these angles given on this drill bit? That also we'll see in detail when you see these angles. So you just see here the angles given on the, so it is the axis and the flute. So we can see the rake angle. It can be positive. If it on the right side, it is positive, it becomes 0 at the axis, and if it is on left side, it becomes negative. So that we'll see in detail, no doubt. So these are the various angles given on the drill bit. So small drills up to 12.7 mm diameter are provided with parallel shank, and the larger size with tapered shank to provide a better holding in the drill chuck. So this we have seen last time, the shank which is gripped in the drill chuck, and the body which forms the main cutting point. So these are the two main parts of the twist drill, shank and the body. So body consists of the flutes, त्याच्यात त्या नाल्या असतात for removal of chips, lips and cutting edges, point or dead center, land or portion of the full diameter which guides the drill in the hole, and the body clearance or relief. So all this is given on the body. The drill should be ground that the point is exactly at the center. So the dead center किंवा जो चिजल पॉईंट असेल लास्ट स्टोक, ते एक्झॅक्टली सेंटरवर असलं पाहिजे, तरच ते ड्रिलिंग व्यवस्थित होईल. ॲक्सिस जो आहे बॉडीचा त्याला सिमेट्रिक असलं पाहिजे, त्याच्याच अलॉंग ते असलं पाहिजे. सो लिप्स आर इक्वल अँगल अँड लेंथ. हे जे लिप्स आहेत हे दाखवलेले आहेत, लिप हा जो अँगल आहे हा दोन्हीकडून सारखा असला पाहिजे, आणि हे ॲक्सिसच्या बिलकुल टोकावर असलं पाहिजे, तरच ते सिमेट्री जी आहे ती असली पाहिजे. अदरवाईज कटिंग वोंट बी प्रॉपर. कटिंग म्हणजे ड्रिल जे आहे होल ते बरोबर होणार नाही. सो दिस वी हॅव सीन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ट्विस्ट ड्रिल्स. द चिप्स अँड कटिंग ऑफ द मेटल आर ऑटोमॅटिकली ड्रिवन आउट ऑफ द होल, कारण त्याच्यावर फ्लूट्स दिलेले असतात. ते कशासाठी, ते जे चिप्स आहेत, बाहेर निघणारं मटेरियल आहे ते आपोआप बाहेर निघेल. कटिंग एजेस आर रिटेन इन गुड कंडिशन फॉर ए फेअरली लॉंग टाईम, thus avoiding the frequent regrinding of drill. बऱ्याच वेळपर्यंत आपल्याला ड्रिल बिट काम करत राहतं, कारण त्याच्यावर कटिंग एज जी आहे ती ऑल अलॉंग इट्स लेंथ असते, ती लवकर खराब होत नाही. सो वी कॅन अवॉइड दी रिग्राइंडिंग, फ्रिक्वेंट रिग्राइंडिंग. नेहमी त्याला गरज नाही धार लावायची. फीड्स आणि फीड आपण हेवियर देऊ शकतो, कारण ऑल अलॉंग दी सरफेस वी आर हॅव्हिंग दी कटिंग एज. So we can save the time, we can increase the rate of production. For same size and depth of the hole they need less power. So twist drill जे आहे, ट्विस्ट ड्रिल आणि फ्लॅट ड्रिल जर आपण कम्पेअर केलं तर एकाच साईजचं होल जर करायचं असेल तर पॉवर आणि वेळ हे ट्विस्ट ड्रिलमध्ये वाचणार आहे ॲज कम्पेअर टू फ्लॅट ड्रिल. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिलेले आहे. दॅट्स वाय नाऊ डेज ट्विस्ट ड्रिल्स आर यूज्ड अँड इन ऑलमोस्ट all the drilling.
Then we'll see the important angles of the drill. So first angle is rake angle. I have told you the rake angle. It is also known as helix angle. त्यालाच आपण काय म्हणतो, helix angle. It is the angle from between plane containing the drill axis and the leading edge of the land. So here we are shown. So leading हा तिथे दाखवलेला आहे रेक और तिथे ॲक्सिस आणि लँडच्या लीडिंग एजमधला जो अँगल आहे तो रेक अँगल आहे किंवा हेलिक्स अँगल आहे, त्यालाच आपण हेलिक्स अँगल म्हणतो. So it is the angle formed between the plane containing the drill axis and the leading edge of the land. It can be positive, negative or zero value. तो पॉझिटिव्ह असू शकतो म्हणजे झिरो असू शकतो आणि झिरोच्या आतमध्ये पण असू शकतो. सो इट कॅन बी मायनस निगेटिव्ह. फॉर ए राईट हँड साईड फ्ल्यूट इट्स व्हॅल्यू इज पॉझिटिव्ह. उजव्या हाताची जी फ्ल्यूट आहे ड्रिलच्या त्याच्यावरचा अँगल निश्चितच तो पॉझिटिव्ह राहील आणि लेफ्ट हँड फ्लूट जर असेल तर निगेटिव्ह राहील. आणि पॅरलल फ्लूट्स जर असतील, पॅरलल म्हणजे पॅरलल टू दी ॲक्सिस असं राहत नाही सहसा, त्या स्पायरलच असतात. पॅरलल जर असतील टू द ॲक्सिस तर नॅचरली तो जो अँगल आहे तो झिरो राहील. सो इट कॅन बी पॉझिटिव्ह, इट कॅन बी निगेटिव्ह अँड इट कॅन बी झिरो. For most drills, the value of rake angle varies from 0 to 48. Highest 48 degrees असू शकते. However, 16 to 32 range is quite common for normal material. So हा जो अँगल आहे हा स्टँडर्ड 16 डिग्री ते 32 डिग्री यूज केला जातो. हायर व्हॅल्यूज आर सुटेबल फॉर सॉफ्टवेअर मटेरियल्स. हा जर मोठा केला आपण अँगल तर सॉफ्ट मटेरियल जर असेल याला कटिंगला जास्त फोर्सेस पाहिजे नाही, फ्रिक्शन जास्त होणार नाही, इझिली कट होईल, तिथं आपण हा अँगल जास्त ठेवू शकतो. आणि हार्ड मटेरियल असेल ज्याला कटिंगला फोर्स जास्त लागतो, फ्रिक्शन जास्त होईल त्या आणि ड्रिलचं जे स्ट्रेंथ आहे ते जास्त लागेल आपल्याला, त्यावेळेस आपण हा अँगल जो आहे हा कमी ठेवू शकतो. सो लार्जर दी व्हॅल्यू ऑफ द अँगल लेसर विल बी दी टॉर्क रिक्वायर्ड. म्हणजे सॉफ्ट मटेरियल असेल तर टॉर्क रिक्वायर्ड जो आहे तो कमी राहील, त्या केसमध्ये आपण अँगल वाढवू शकतो. सो अँगल जर आपण वाढवला तर टॉर्क रिक्वायर्ड हा कमी होईल. पण हार्ड मटेरियल असेल जिथे आपल्याला टॉर्क जास्त पाहिजे तिथे आपल्याला हा अँगल कमीत कमी ठेवावे लागेल. देन सेकंड अँगल इज पॉईंट अँगल. इट इज ऑल्सो नोन ॲज कटिंग अँगल. हा इथे दाखवलेला आहे. इथे दाखवलेला आहे पॉईंट अँगल और कटिंग अँगल. हा पूर्ण असं सेक्टर दाखवलेला आहे. सी दिस, हे दोन्ही जे या डेड सेंटरच्या तिथे जो अँगल आहे याचा हा सिमेट्रिक मी त्याला म्हटलं होतं. दॅट इज व्हॉट इज पॉईंट अँगल और कटिंग अँगल. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज कटिंग अँगल. याला पॉईंट अँगल पण म्हणतात, त्याला कटिंग अँगल. इट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हॅल्यू फॉर द लार्ज व्हेरायटी ऑफ मटेरियल इज 118 डिग्री. तर तो असा ॲक्टिव्ह अँगल आहे, 90पेक्षा जास्त आहे. तो 118 डिग्री तो स्टँडर्ड असतो. इट मे व्हॅरी फ्रॉम 80 to 140 डिग्रीज. 80 डिग्री ते 140 डिग्रीपर्यंत हा व्हॅरी करू शकतो. स्मॉलर पॉईंट अँगल इज फेवर्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल असेल तर छोटा पॉईंट अँगल आपण प्रिफर करतो, कारण त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन कमी होते, त्याच्यामध्ये टॉर्क कमी लागतो, हीट जनरेशन कमी होते. सो दॅट टाईम वी कॅन कीप द पॉईंट अँगल और कटिंग अँगल स्मॉलर. बट इन केस ऑफ हार्डर और टफर मटेरियल ज्याला आपल्याला टॉर्क जास्त लागेल, ज्याच्यामध्ये फ्रिक्शन जास्त होईल, त्या केसमध्ये हा अँगल जो आहे हा आपल्याला जास्तीत जास्त ठेवावा लागेल. इट इज द अँगल इन्क्लुडेड बिटवीन टू ऑपोजिट लिप्स. त्याचे जे लिप्स आहेत of the drill measured in a plane containing the axis of the drill and both the lips. इथे मी तुम्हाला दाखवलं की याचे जे लिप्स आहेत, हा जो अँगल आहे या लिप्सचा हा अँगल म्हणजे पूर्ण म्हणजे पॉईंट अँगल और कटिंग अँगल.
So it is the angle included between two opposite lips of a drill. Then third angle is lip clearance angle. The angle formed between flank and the plane normal to drill axis. हा इथे दाखवलेला आहे लिप क्लिअरन्स अँगल पहा. हा अँगल नॉर्मल टू दी ॲक्सिस म्हणजे परपॅन्डिक्युलर काढला आपण, ॲक्सिसला परपॅन्डिक्युलर आहे. आणि हा लिप, सो याच्या मधातला जो अँगल आहे तो लिप क्लिअरन्स अँगल आहे. So angle formed between flank and the plane normal or perpendicular to the drill axis, measured at the periphery of the drill. ड्रिलच्या एकदम पेरिफेरीला, बाउंड्रीला मेजर केलेला जो अँगल आहे तो लिप क्लिअरन्स अँगल. इट्स व्हॅल्यू वॅरीज फ्रॉम 8 to 15 डिग्रीज. 8 डिग्री ते 15 डिग्री असते. 12 डिग्री हा मोस्ट कॉमनली यूज अँगल आहे. दिस अँगल इज फॉर्म्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ ग्राइंडिंग दी रिलीफ adjacent to the cutting edge to enable easy entry of the drill. जी ड्रिलची एंट्री आहे ती इझिली जिथे आपल्याला होल करायचा आहे तिथे ते इझिली आतमध्ये गेला पाहिजे, म्हणून त्याला तो अँगल दिलेला असतो लिप क्लिअरन्स अँगल. देन नेक्स्ट इज चिझल एज अँगल. वेन द ड्रिल इज व्ह्यूड फ्रॉम इट्स एंड, त्याच्या टोकाकडून जर त्याला आपण पाहिलं, देर अपियर्स ॲन ऑब्च्यूज अँगल फॉर्म बिटवीन द लिप अँड द चिझल एज. दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज चिझल एज अँगल. हा इथं दाखवलेला आहे. याला टोकाकडून जर पाहिलं तर तुम्हाला असं हा अँगल दिसेल. ही जी चिझल एज आहे, जे सेंटर आहे, जो पॉईंट आहे तो, आणि लिपच्या मधातला जो अँगल आहे तो ऑब्च्यूज अँगल असतो, ग्रेटर दॅन 90 असतो, तर त्याला अँगलला म्हणतो चिझल एज अँगल. सो वेन ए ड्रिल इज व्ह्यूड फ्रॉम इट्स एंड, त्याला जर खालून टोकाकडून पाहिलं, सो देअर अपियर्स ॲन ऑब्च्यूज अँगल फॉर्म बिटवीन द लिप अँड द चिझल एज. This angle is called as chisel edge angle. The greater this angle, the larger will be the clearance. हा अँगल जितका मोठा राहील तितका क्लिअरन्स जास्त राहील. क्लिअरन्स जास्त राहील म्हणजे स्ट्रेंथ कमी होईल, पण वी कॅन अवॉइड द फ्रिक्शन. हा जो अँगल आहे हा 120 ते 135 डिग्रीच्या मधात असते. आणि याचा जर आपण स्मॉलर ड्रिल जर आपण पाहिले, छोटे ड्रिल, तर इट मे बी ॲज लार्ज ॲज 145 डिग्रीज. सो हा जो चिझल एज अँगल आहे बिटवीन दी लिप अँड दी डेड पॉईंट ऑर दी चिझल पॉईंट ऑर दी पॉईंट, लास्ट पॉईंट, त्या दोन याच्यातला मधातला जो अँगल आहे तो 145 डिग्रीपर्यंत असू शकतो छोट्या ड्रिलमध्ये, स्मॉलर ड्रिलमध्ये. Then these are the various angles given on the drill bit. Then next is web. The central metal column of the drill body that separates the flute from one another is known as web. जी ड्रिल बिटची बॉडी असते, दोन फ्लूटमधलं जे बॉडी आहे, मेटल कॉलम आहे, त्याला काय म्हणतो आपण? वेब. द सेंट्रल मेटल कॉलम ऑफ द ड्रिल बॉडी दॅट सेपरेट्स दी फ्लूट. दोन फ्लूटमधलं जे बॉडी आहे त्या ड्रिल बिटची त्याला आपण वेब म्हणतो. हील. अँड एज इज फॉर्म्ड वेन दी बॉडी क्लिअरन्स अँड दी फ्लूट ऑफ द ड्रिल इंटरसेक्ट. बॉडी क्लिअरन्स आणि फ्लूट जिथं इंटरसेक्ट होतात त्याला काय म्हणतो आपण? हील. सो दिस इज नोन ॲज हील. फ्लूट आणि बॉडी क्लिअरन्स. So web, heel, then high helix. They carry a helix angle of 35 to 45 degrees and a heavy web. Their groove width is larger than that of the usual twist drills.
जर हेलिक्स अँगल किंवा रेक अँगल जर आपण मोठा दिला आणि जी वेब आहे, वेब म्हणजे त्या दोन फ्लुट्समधलं जी बॉडी आहे मेटलची, ती जर हेवी दिली, कशासाठी हे? फॉर इझियर अँड क्विकर डिस्पोजल ऑफ चिप्स. म्हणजे हेवी वर्क असेल, कटिंग स्पीड जास्त असेल, मास प्रोडक्शन असेल, पटकन तुम्हाला एकामागो एक ड्रिल करायचे आहे, तर दॅट टाईम यू मे रिक्वायर ए हाय हेलिक्स. So their groove width is larger than that of usual twist drills, and therefore they enable easier and quicker disposal of chips. So fast working करायचं आहे आपल्याला, मास प्रोडक्शन आहे, सो इन दॅट केस वी कॅन यूज दी हाय हेलिक्स. दे आर लार्जली एम्प्लॉईड फॉर डीप होल ड्रिलिंग. जर होल खूप आतमध्ये डीपर असेल तर तुम्हाला जी स्ट्रेंथ लागेल ती जास्त लागेल, तुम्हाला जो स्पीड ऑफ कटिंग आहे तो जास्त ठेवावा लागेल. सो या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला जो हेलिक्स अँगल आहे तो मोठा द्यावा लागेल, किंवा रेक अँगल ज्याला म्हणतो. सो दे आर लार्जली एम्प्लॉईड फॉर डीप होल ड्रिलिंग, इस्पेशली इन लो टेन्साईल स्ट्रेंथ मटेरियल. म्हणजे आता जे मटेरियल आहे ते डक्टाईल आहे, ज्याचं टेन्साईल स्ट्रेंथ कमी आहे, सॉफ्ट आहे, जसं कॉपर आहे, ॲल्युमिनियम आहे, किंवा अलॉईज आहे, डायकास्टिंग अलॉईज, प्लॅस्टिक आहे, वूड आहे, जे मटेरियल खूप सॉफ्ट आहे, अशा केसमध्ये यू कॅन कीप दी स्पीड हायर, यू कॅन कीप दी फीड हायर, यू कॅन ड्रिल दी होल डीपर. तर कारण सॉफ्ट मटेरियल आहे, तर या केसमध्ये वी कॅन कीप दी अँगल हायर. दे आर ऑल्सो नोन ॲज फास्ट स्पायरल ड्रिल्स, कारण स्पीड ऑफ कटिंग आपण जास्त ठेवू शकतो, डीपर होल्स आपण ड्रिल करू शकतो. देन देर इज लो हेलिक्स, याचाच अपोजिट हा हाय हेलिक्स झाला, ज्याच्यामध्ये आपण फास्टर ड्रिलिंग करू शकतो. दुसरा आहे लो हेलिक्स. आता हेलिक्स अँगल जर कमी ठेवला, रेक अँगल, तर त्याची स्ट्रेंथ आपण वाढवू शकतो त्या ड्रिलची, पण कटिंग स्पीड जो आहे तो कमी राहील. सो दे कॅरी ए स्मॉलर हेलिक्स अँगल अँड रिलेटिव्हली मोर रिजिड राहील, ते स्ट्रेंथ जास्त राहील. ऑन अकाउंट ऑफ देअर हाय रिजिडिटी दे आर कॅपेबल ऑफ टेकिंग हायर टॉर्क अँड हेवियर फिट्स. मटेरियल जर हार्ड असेल, मटेरियलची टेन्साईल स्ट्रेंथ जास्त असेल, त्या केसमध्ये आपल्याला रिजिड ड्रिल्स लागतील, त्याची स्ट्रेंथ जास्त लागेल, तर जो हेलिक्स अँगल आहे तो कमी ठेवावा लागेल. सो दे आर वाईडली यूज्ड इन जनरल ड्रिलिंगवर. दे आर ऑल्सो नोन ॲज स्लो स्पायरल ड्रिल्स. तर याच्यामध्ये आपल्याला नो डाऊट वी कॅन गिव्ह हायर फीड्स, म्हणजे आपण त्याची स्ट्रेंथ जास्त आहे म्हणून आपण फीड जास्त, पण स्पीड जो आहे तो तेवढा मिळणार नाही, कारण हेलिक्स अँगल कमी दिलेला आहे, रेक अँगल कमी दिलेला आहे, पण त्याची रिजिडिटी आपण वाढवलेली आहे कमी देऊन. आणि म्हणून हार्डर मटेरियल, हाय स्ट्रेंथ मटेरियल, हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ मटेरियल जर असेल, सो त्या केसमध्ये वी कॅन यूज दिस लो हेलिक्स अँगल. So that depends what sort of machining you are doing, on what material you are drilling hole, how much speed you want. तर त्याच्यावर तुमचा जो हेलिक्स अँगल आहे तो डिपेंड राहील, और रेक अँगल आहे तो डिपेंड राहील. नेक्स्ट इज बॉडी. इट इज दॅट पार्ट ऑफ ड्रिल विच कॅरीज फ्लुट्स. आपण पाहिलं की ड्रिलचा जो पार्ट आहे, ज्याच्यावर कटिंग एजेस आहे, फ्लुट्स आहे, हे सगळे अँगल्स दिलेले आहे, त्या बॉडीला, त्या पार्टला आपण काय म्हणतो? बॉडी ऑफ द ड्रिल. सो इट इज दॅट पार्ट ऑफ ड्रिल विच कॅरीज फ्लुट्स अँड एक्सटेंड्स फ्रॉम डेड सेंटर. डेड सेंटर म्हणजे जो चिझल पॉईंट आहे, शेवटचा पॉईंट आहे, टोक आहे, त्याला आपण डेड सेंटर म्हणतो. अप टू ऑलमोस्ट दी स्टार्ट ऑफ द नेक. नेक जिथं स्टार्ट होते तिथपर्यंत डेड सेंटरपासून हा बॉडी असते. आपण पाहिलं या डायग्राममध्ये की इट इज अप टू नेक, या डेड सेंटरपासून नेकपर्यंत जो पार्ट आहे तो बॉडी लेंथ आहे, की बॉडी आहे. सो दॅट इज नोन ॲज बॉडी ऑफ द ड्रिल. So it is the part of the drill which carries flutes and extend from the dead center up to almost start of the neck.
This part of drill is always relieved. Axis, the longitudinal center line of the drill. लॉन्जिट्युडिनल सेंटर लाईन म्हणजे ही इमॅजिनरी, ते तर काही लाईन नसते, ती इमॅजिनरी लाईन आहे जी सेंटर लाईन आहे आडवी त्या ड्रिलमधून गेलेली, अलॉंग विच होल बॉडी, नेक, शँक अँड ड्रिल आर कॉन्सेंट्रिक. म्हणजे त्या जो ॲक्सिस आहे, इट इज अन इमॅजिनरी लेंथ सेंटर लाईन ऑफ दॅट ड्रिल इज कॉल्ड ॲज ॲक्सिस ऑफ दी ड्रिल. याच्या भोवती हे बॉडी, नेक, शँक हे सगळे कसे आहे, कॉन्सेंट्रिक आहे, सिमेट्रिक आहे. सो दिस इज नोन ॲज ॲक्सिस. देन चिझल एज ऑर डेड सेंटर, जे शेवटचं टीप आहे ते. द शॉर्ट एज फाउंड ॲट दी एक्स्ट्रीम टीप एंड ऑफ दी ड्रिल. शेवटचं जे टोक आहे त्याच्या एक छोटीशी एज फॉर्म होईल, त्याला आपण काय म्हणू, चिझल एज. ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ दी फ्लँक्स, दोन फ्लँक्स एकमेकांना जिथे इंटरसेक्ट करतील, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डेड सेंटर ऑर चिझल एंड. द शँक, द पोर्शन ऑफ द ड्रिल बियॉन्ड दी नेक. नेकच्या नंतरचा जो पोर्शन आहे, जो ग्रिपिंगसाठी, होल्डिंगसाठी यूज होतो चकमध्ये, त्याला आपण शँक म्हणतो. विच इज ग्रिप्ड इन दी होल्डिंग डिव्हाइस, ड्रिल चक किंवा स्लीव इज कॉल्ड ॲज शँक. इट मे बी पॅरलल ऑर टॅपर्ड. पॅरलल कधी, जेव्हा ड्रिल बीट छोट्या डायमीटरचं असेल, स्मॉल डायमीटरचं असेल, तर वी कॅन यूज पॅरलल शँक. जर मोठ्या डायमीटरचं ड्रिल बीट असेल तर वी यूज टॅपर्ड शँक. देन पॉईंट, द कोन शेप्ड सरफेस ॲट दी एंड ऑफ दी फ्लुट्स. फ्लुट्स जिथं संपतात तिथं एक कोन शेप असा सरफेस होईल, फॉर्म बाय ग्राइंडिंग and containing the dead center, lips and flanks is known as point. जिथं दोन फ्लुट्स इंटरसेक्ट होतात शेवटी, जिथं डेड सेंटर, ते लिप्स, फ्लँक्स हे सगळे येऊन मिळतात, त्या गोष्टीला काय म्हणतो आपण, पॉईंट. देन लिप ऑर कटिंग एज, इट इज द मेन कटिंग पार्ट ऑफ द ड्रिल and is formed by the intersection of each flank and face. So there will be so many lips in a drill as a number of fluids and the faces. आता आपण पाहिलं की जे ड्रिल बीट आहे ते इट इज ऑल अलॉंग इट्स बॉडी, इट फॉर्म्स द कटिंग एज. सो जिथं जिथं फ्लँक, फेसेस इंटरसेक्शन होतात ते सगळे त्याला काय म्हणू आपण, लिप ऑर कटिंग एज. सो ऑल अलॉंग इट्स लेंथ इट इज हॅव्हिंग द कटिंग एज. All along its length it cuts the material. So these are the parts of the drill. So next session we will see some special drills, popular types of special drills. Thank you.